ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਘੱਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧੂਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ देखा जाएगा। अक्टूबर का महीना है और ऐसी खबरें अब आ रही हैं कि आसपास के राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में किसान बिना किसी मदद के चलते, बिना किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद के चलते बड़े लेवल पे पराली जला रहे हैं। स्टबल बर्निंग शुरू हो गई है। सैटेलाइट इमेजेस से वो आग दिखी जा सकती है और मुझे लगता है 1, 2, 3 दिनों में वो धुआं अब दिल्ली NCR की तरफ आगे बढ़ेगा और क्योंकि उस वक्त इतना शोर हो जाएगा कि हम लोग ये तय नहीं कर पाएंगे कि किसको इसका दोष दें। इसलिए हमने सोचा कि उस शोर से पहले कुछ बात जो है वो की जाए। दिल्ली NCR के आसपास करीब 13 कोयले के पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट जिनको कहा जाता है, और कई सालों से इसके ऊपर इतनी चिंता जताई जा रही है कि CSE सेंट्रल ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट का मैं हवाला देके बता रहा हूँ। हमारे आसपास ये जो NCR के आसपास ये जो कोयले के पावर प्लांट है, उनमें हर रोज जो धुआं निकलता है वो 57 टन पर दिन, प्रतिदिन। वैसे तो पराली साड़न की समस्या उत्ते रिसर्च करके पूफा ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। 1.5 साल के अंदर इनका ये फाइनल हुआ है। सारे वैलिडेशन और सारे पायलट प्रोजेक्ट्स करने के बाद इन्होंने इसको कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए लाइसेंस भी दिया है। तो मैं आज या कल में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से मिलके उनसे इस बारे में चर्चा करूँगा। इसको अगर हम जितना भी इस बार इम्प्लीमेंट कर सकें, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिल्ली में हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस बार इम्प्लीमेंट करेंगे। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੋਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ प्रदूषण का हल्का हल्का असर दिखना भी शुरू हो गया है। अभी पहले तो थोड़ा सा मतलब दिल्ली बंद रहने सारी चीज़ें तो बहुत क्लियर थी दिल्ली, लेकिन अब कुछ समय से ऐसा लग रहा है, करीब 7-8 या 10 दिनों से, कि हल्की हल्की सी स्मोक जैसा फील हो रहा है। थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मतलब जो पिछली साल भी जो स्थिति बनी थी सेम वही कंडीशन अब फिर से बनती हुई दिखाई दे रही, ऐसा महसूस हो रहा है। तो स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकली होने वाली है, क्योंकि एक तो कोरोना है, तो कोरोना तो वैसे ही सर्दियों में ऊपर से अब आसपास वो जो पराली को जलना जो स्टार्ट चल रहा है, उसके कारण हर साल जो स्मोक का वो फिर से रिपीट मार रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्थिति थोड़ी सी विकट होने वाली है। तो थोड़ा बहुत स्मॉग होने लगा है
पहले से। जैसे लॉकडाउन में भी बीच में पॉल्यूशन फ्री हो गया था एक तरीके से, तब अब स्मोक थोड़ा बढ़ने लगा है। तो क्या कहते हैं, ऐसे रियाज भी चलता है, मतलब सिंगिंग भी करते हैं, तो फिर उससे गले में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब मतलब देखने को फेस करने को मिल रहा है अब थोड़ा स्मोक। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦਾ ਵੱਧ ਜੀ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਜੀ। ਵੀ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਦੁੱਗਣਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਸੰਦ ਵੱਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ, ਕੋਈ ਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਹਾਈ ਬਹੁਤ ਗੇਰਾਂ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੇਰ ਸਾਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸਿਆਲ ਵਾਧੋਂ ਦੇਵੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਧੋਂ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਦਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਹ ਡਸਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਮਦਾਸੀ ਥਾਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੌ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਰੌ ਉਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਆਪ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 0 ਕਰੋੜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਧੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਆਟਲ ਦੇਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ,
ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਡਸਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੀ ਦਾ ਨਾੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਆ ਲਦਾਲ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਲਦਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ? ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ SS ਮਰਵਾਹਾ। ਮਰਵਾਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਮਰਵਾਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੂਏ ਦੇ ਬੱਦਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8000 ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ which are into the villages and persuading the farmers not to burn the pਰਾਲੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। who are burning the pਰਾਲੀ and using that combined harvester without SMS। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਇਨ ਸਿਟੂ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਟੂ એનર્ਜੀ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਟੂ ਐਥਨੋਲ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਟੂ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ, ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1/3 ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਕੈਰਿੰਗ ਆਊਟ ਇਨ ਸਿਟੂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਡੀ ਸਟਾਕ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ। ਅਸੀਂ 250 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਦ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋਪੜ ਨੇ ਜੀ। 3 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰਸ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਲੰਟਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਾਈ ਦਿਸ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਆ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਗਲ ਸਟੀਲ ਕਲਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਮੀ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਤੇ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਦੇ ਕਨਵਰਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ਦ ਕਾਰਬਨ which adds to the value to the soil। ਕਾਰਬਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੈਲਿਊ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਟ ਵੁੱਡ ਟੇਕ ਅਬਾਊਟ 30 to 35 days to decompose that। दूसरे साल जो ਅਸੀਂ यूज करते हैं इट कम्स डाउन टू 20 to 25 days जी। तीसरे साल इट कम्स डाउन टू 15 to 20 दिन which is the window available with us to
harvesting and throwing of the next wheat crop and all that. मेरे ख्याल we have submitted a proposal to NABARD also. जी जे साडा ਉਹ ਵੀ through ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ jointly with ਇੱਕ farmer association ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ trust ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ we would take 4 districts जी of Malwa belt also, क्योंकि Malwa belt ਵਿੱਚ हार्वेस्टिंग थोड़ी सी डिले होती है तो 10-12 दिन लेट होती है, इस करके साढ़े को पीरियड हैगा we are waiting for the sanction of the project by NABARD. जी ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਣੇ ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ 1000 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ we would set up the demonstration farm. ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ part of the teams which are visiting the farms where the ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਏਅਰ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਗਿਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡੀ ਸਟਾਪ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਸਰ ਲੀਕੇਜ ਅੰਡਰ ਦ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਰ would also come down as compared to last year. ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੇ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਜੇ ਸਮੋਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਅਪਨ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਨਵੀਸੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ instances of burning of the paddy stock is going to be reduced. ਮਰਵਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ is comparatively better as compared to last. ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਸੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ এনवायरमेंट ਨੇ ਜਵੇਕਰ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਯੂਪੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਐਫਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ the efforts have improved and the quality of air and the quality of environment of Delhi as well as other state is also going to improve. ਬਾਕੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹਵਾ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੱਪ ਸ਼ੇਪਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਵਰੀਡ and they are also taking a lot of precautions
ਕੱਲਾ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਪਾਉਂਦਾ, ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਇੰਪੈਕਟਡ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਤਵ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਨਹੀਂ, all efforts are being made by the state government। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾ ਰੋਲ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ NGOs ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸੀਜ਼ਨ the stop burning is certainly going to reduce। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਏਗਾ। We are making all efforts, all sincere efforts। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਰਵਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ SS ਮਰਵਾਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।